Ο πόλεμος δεν είναι ένα ατύχημα, δεν είναι μια αμαρτία. Αλλά ένα αναπόφευκτο στάδιο του καπιταλισμού, εξίσου νόμιμη μορφή της καπιταλιστικής ζωής με την ειρήνη. Η ταινία 20 ημέρες στη Μαριούπολη. Θέλω να εξετάσω μόνο ένα μικρό μέρος των ενεργειών της κοντά στη 17η αγορά και το κατάστημα Σχηγιαλή. Η ταινία θα συμπληρωθεί με το υλικό που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μετά τις μάχες. Μια στιγμή θα είναι μόνο φρέσκο, αλλά νομίζω ότι θα είναι σαφές από το σπίτι ότι ήταν πολύ. Сигнал, я сигнал 112, связь. Сигнал, я сигнал 112, связь. Сигнал, после второго больницы. Лично видим визуально, возле второй больницы. Напротив церкви, там, где стоят автобусы, танки зашли. С надписью Z. Снимай. Сейчас верну. Это был первый раз, когда я увидел Z, российский символ войны. Больница окружена. Десятки врачей, сотни пациентов и мы. Да, я с прессой. Да, я с прессой. У меня нет никаких иллюзий относительно того, что с нами будет, если нас поймают. Башню поворачивай. 20 дней в Мариуполе. Εδώ στο χάρτη φαίνεται ο τόπος των γυρισμάτων και η θέση των τάγκς. Για να καταλάβετε πού και πώς λαμβάνει η χώρα η ταινία αποδεικνύεται ότι είναι η 18η ημέρα, τα γεγονότα λαμβάνουν χώρα όλα πριν από τις 14 Φεβρουαρίου. Καθώς τις 14 Φεβρουαρίου... Мы бежим на 7-й этаж к нашему наблюдательному пункту. Это рискованно. Они могут открыть огонь по верхним этажам больницы. Но здесь лучший обзор. Лично видим визуально, возле второй больницы. Напротив церкви, там, где стоят автобусы, танки зашли с надписью Z. Снимай. Сейчас верну. Сигнал, по улице Каприна еще 2 танка с надписью Z. Они приближаются. Если не прибудет подкрепление, солдаты внизу не смогут его остановить. Они захватят больницу. Башню поворачивай.
что ли? Не поднимается эту голову. Жень, голову опусти. Тут снайпер сидел, помнишь? Что нам делать? Нам нужно отослать все эти кадры. Выжившие после обстрела родильного дома, танки стреляют по жилым кварталам. Здесь нет никакой связи, и мы не можем добраться до нашей машины. А если нас поймают, как говорит Владимир, русские заставят вас сказать, что все, что вы опубликовали, это ложь. Και έτσι η ταινία 20 ημέρες στη Μαριούπολη θα συμπληρώσω το βιντεοσκοπημένο υλικό από την ροή ειδήσεων του τηλεοπτικού καναλιού Present Time, που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Radio Free Europe, Radio Liberty, με τη συμμετοχή της Φωνής της Αμερικής στο τέλος του βίντεο που γυρίστηκε από το κανάλι Present Time, δίνοντας προσοχή στην αντίδραση του. Ребенка не водите больше, только сами. Και για την ιστορία, ποιο τάγκ μοιάζει περισσότερο με τα τάγκ στο βίντεο το T-64 που κατασκευάστηκε στο Χάρκοβο. Άρα λοιπόν πρόκειται για ουκρανικά άρματα, αλλά κάποιος ζωγράφισε για κάποιο λόγο. Και εδώ είναι το λεωφορείο μας, το οποίο γράφτηκε για να το θυμάστε στην αρχή, αλλά έχει μετακινηθεί λίγο από τη γωνία του σπιτιού και υπάρχουν περισσότερα. Εδώ είναι ένα ουκρανικό τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού. Είναι περίεργο ότι όταν τα τάγκς βομβάρδιζαν ένα σπίτι με τους κατοίκους του, δεν υπήρχε γραμμή φραγμού ή τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού. Ας δούμε τι θα μας δείξουν την 19η ημέρα. Это группа военного спецназа. Всю ночь мы прятались в больнице, откуда Владимир на последнем заряде своей рации смог связаться с ними. Έχουν καλούς εκτοξευτές χειροβομβίδων, μάλλον για να μπορούν όταν έπεφταν κάτω να το γεμίσουν με λάσπη ή να το τραβούν από πίσω και να πυροβολούν τον εαυτό τους κάτω από τα πόδια τους. Они сказали, что мы уже в тылу врага. Мы все еще носим халаты, которые нам выдали врачи на случай, если в больницу войдут русские.
κλεισμένος αλλά πυροδοτημένος, και τέτοια RPG-7 μοιάζουν με αναλώσιμα, περίεργα των ειδικών δυνάμεων. Και το σπίτι 44, με κάποιο τρόπο φαίνεται κάποιο. Рома, пошли. Ромчик, веди, Ром. Ром, веди. Бежи, бежи, бежи. Мы бежим, оставив позади приютивших нас врачей, беременных женщин, выбравшихся из разбомбленного роддома, людей, живущих в больничных коридорах, потому что им больше некуда идти. Все, идем, идем, идем. Прапор України, бач? В машину, вперед. Воздух! День 20. Και έτσι μοιάζει η είσοδος του νοσοκομείου μετά τις μάχες, όπου στην αρχή του βίντεο μπήκαν άνθρωποι και από εκεί οι στρατιωτικοί με ένα κινηματογραφικό συνεργείο που βιντεοσκοπούσαν τα τάγκς. Υπάρχουν καταστροφές στο νοσοκομείο που δείχνουν ότι έγινε μάχη, αλλά το κινηματογραφικό συνεργείο δεν ενδιαφέρθηκε να την κινηματογραφήσει ή το κινηματογραφικό συνεργείο δεν ήταν εκεί για πολύ καιρό, δηλαδή αποδεικνύεται ότι τα τάγκς ήταν ουκρανικά και οι μάχες ήταν σκηνοθετημένες, και οι εικονολήπτες γνώριζαν ότι ο Ουκρανικός στρατός κανόνισε γενοκτονία. Είναι επίσης ενδιαφέρον πως οδηγούσαν ένα αυτοκίνητο με μια ουκρανική σημαία και δύο λωρίδες. Αυτό είναι ένας στρατιωτικός συμβολισμός, αποδεικνύεται ότι αυτό είναι το πίσω μέρος, μόνο ουκρανική. Και όχι όπως είπαν πάλι. Гнать колонну. Владимир говорит, что может попытаться отвезти нас на своей машине. Я говорю ему, что это опасно. Но он хочет помочь вывести нас и наши материалы. И он по-прежнему надеется, если мир увидит то, что случилось в Мариуполе, тогда весь этот ужас окажется не напрасным. Είναι περίεργο που μεταμφιέζονται, τουλάχιστον έβγαλαν τα κράνη τους με την επιγραφή του τύπου, ή οδηγούν σε μια ειδική γραμμή για το στρατό με την επιγραφή του τύπου, ή ο τύπος είχε ελεύθερη διέλευση, τότε όλα είναι ψέματα. Ας σημειωθεί ότι μόνο μετά την παραβίαση της πρώτης γραμμής άμυνας της πόλης ήταν δυνατή η έξοδος. Δηλαδή οι Ρώσοι έδωσαν τον διάδρομο και τα ουκρανικά παράξενος αριθμός των κινηματογραφικών γκάφες, είναι περίεργο πως η Συντεχνία Σκηνοθετών της Αμερικής και η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών, που απονέμει το βραβείο BAFTA, δεν πρόσεξαν τι βραβεύουν και για ποιο λόγο. Επίσης η επιτροπή που έδωσε τα Όσκαρ αποδεικνύεται ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι έλεγξαν και δεν πρόσεξαν, όχι τέτοια μόνο μια γενική συνωμοσία για